मीनाक्षी लो तुहानू सब नू प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रवासी प्लस होम हैल्थ एंड हैप्पीनेस नाल तुसीं जुड़ चुके हो। सोमवार का प्रोग्राम लैके असीं तुहाडी सेवा विच हाजिर हो चुके हैं। 10 मई का प्रोग्राम और हमेशा वक्कन प्रोग्राम दे विच मेरा साथ दे रहे हैं सैनी साहब। मैं सारे लिसनर का स्वागत मेरे वालों भी जी आया नू जी, आप सब नू वेलकम आप सब दा। आओ फिर प्रोग्राम च पेश करिए तुहाडे वास्ते बहुत सारी जानकारी। गुड आफ्टरनून आप सब नू। बहुत ही औखे समय चो असीं सारे लंघ रहे हैं और असीं कोशिश कर रहे हैं जी कि आओ रल मिल के जिथे अपने आप नू सेफ रखिए, दूसरिਆਂ ਨੂੰ सेफ रखिए और जिन्हां मुल्कां दे विच भी जिथे भी साडे कोई जान पछाण वाले दोस्त मित्र है उत्थे अगर मदद भेज सके जिथे भी लोड़ होवे। खास तौर ते भारत की गल करिए तो जिथे बड़ा ही औखा समा है। तुहाडा शुक्रिया बार बार करते हैं कि तुसीं बहुत वधिया तरीके दे नाल सानू सपोर्ट कर रहे हो, सहयोग दे रहे हो और असीं लगातार तुहाडीआं जिहड़ियां फोन कॉल आ रही हैं, तुहाडे वल्लों जिहड़े पैसे भेजे जा रहे हैं वो जिन्ने भी इकट्ठे हो रहे हैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 9054614000 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੈਜ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ 905 461 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ 9056730600 प्रवासी के हैड ऑफिस का फोन नंबर है। एनी टाइम यू कैन कॉल। तो जे ईमेल राही पैसे भेजने हैं, ई ट्रांसफर करने हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तुसी भी अगर चाहो तो SAHAYTA सहायता@parvasi.com साड़ी ईमेल है। डिग्री इसलिए तापमान है मैक्सिमम 11 तक ही जाना से जरा ऑलरेडी जा चुके हैं और आज धुप निकलेगी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादातर बदल हैं होंगे और थोड़े जिन्ने चांसेस है बारिश पैन दे भी हो सकता है, बारिश भी पै जाए। कल मंगलवार को 11 डिग्री हाई होएगा, कल ज़्यादातर बदल रहेंगे, हवा चलेगी। बुधवार को 16 डिग्री हाई दे नाल निकलेगी धुप और बदल भी होंगे, ज़्यादातर धुप रहेगी। और वीरवार को 16 डिग्री हाई दे नाल ज़्यादा धुप थोड़े बदल। शुक्रवार को फिर 16 डिग्री हाई दे नाल धुप होएगी पर बारिश पैन दे चांसेस है। पर शनिवार को फिर 17 डिग्री हाई दे नाल धुप और जिहड़े है बदल बने रहेंगे। तो लगातार है वीक जिहड़ा है इस दे विच बारिश के चांसेस घट ने ते धुप के चांसेस ज़्यादा ने। जुड़े हुए प्रवासी प्लस दे नाल। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਰਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਟ੍ਰੀਟ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੰਡੋਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ 6477205454 ਤੇ 647 720 5454 ਤੇ। ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਕੇਸਿਸ 2716 ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਹੈ, 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2557 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ 2716 ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਸਿਸ ਥੋੜੇ ਘਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। पॉजिटिविटी रेट हालांकि बहुत ज़्यादा है। टेस्ट बहुत थोड़े किए गए हैं, पिछले 24 घंटे के सिर्फ 27,175 टेस्ट किए गए हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है 9% रहा है। और पिछले सोमवार तो लैके देखा जाए तो हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट जो अज का आया है 55% जोड़े नवे केसिस ने वो या तो टोरंटो के या पील रीजन के है। टोरंटो के आए हैं 807 केसिस, पील के 707, जीटी के होर थावां ते देखिए तो यॉर्क के 294 केसिस, डरहम के 168, हाल्टन के 95 केसिस हुण आए है। और हाल्टन के केस के देखा जाए तो 7 अप्रैल तो बाद जो सब तो घट केसिस अज आए हैं। और जिस तरह की इंजैक्शनस लगते जा रहे हैं लगातार और कुछ जोड़े है प्रोटोकॉल्स जोड़े लगे हुए हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जिस तरह स्टे एट होम ऑर्डर्स चल रहे हैं और इंजैक्शनस बहुत ज़्यादा गिनती के लगते जा रहे हैं। इस करके लग रहा है कि जल्दी असी भी जोड़ा है काफ़ी सेफर जोन के आ जावांगे। बहुत सारे जोड़े इस तरह हुण देश है जिथे कि इंजैक्शनस वगैरह काफ़ी लग चुके हैं, उत्थे रिस्ट्रिक्शनस हौली हौली घटदियां जा रही ने। पर साडे केस के हजे इस तरह नहीं है। 20 मई तक हजे फिलहाल स्टे एट होम ऑर्डर्स है जिन्होंने लगता है कि हजे अगे होर वधा दिता जाएगा। और हॉस्पिटल्स भी देखिए जाए तो हॉस्पिटल्स भी गिनती थोड़ी घटी हैगी है। 1632 पेशेंट्स इस वे हॉस्पिटल अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इन्हां विचों 828 लोग जोड़े ने इंटेंसिव केयर के है और कुछ केसिस दे कुछ हॉस्पिटल का जो डेटा है कुछ वो सानू हजे नहीं पहुंचा पर उसके जिन्ना भी डेटा है उसके हिसाब नाल थोड़े जिन्ने केसिस घटे है।
ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਘਟਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਪੈੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 40% ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਓਨਟੇਰੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੀਲ ਯਾਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਲ ਬੰਬੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਗਮੋਹਨ ਨੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰਦਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਾਇਰਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 115 ਫਾਦਰ ਟੋਬਨ ਰੋਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਆਟਾ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਚਿਕਨ ਤੇ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ At Atlantic Immigration, we have over 15 years of experience assisting clients with their immigration matters. ਭਾਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at 9053620202 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ for free consultation at 9053620202 अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां आखिर वैरायटी भी तो जरूरी है ना और जब टाइम ना मिले तब क्या खाना जो भी हो ब्राड्स का स्वाद और अपनों का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा ब्राड्स फूड कल्चर ऑफ इंडिया New Smile Denture Clinic ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਂਚਰ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਂਚਰ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਡੈਂਚਰ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਂਚਰ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਡੈਂਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਿਊ ਸਮਾਈਲ ਡੈਂਚਰ ਕਲੀਨਿਕ ਡੈਂਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 746 4500। ट्रैफिक टिकटां स्पीडिंग दी टिकट स्टंट ड्राइविंग केयरलैस ड्राइविंग सस्पेंडेड लाइसेंस ते गड्डी चलाउणा जां फिर रेड लाइट कैमरे दी टिकट होवे पॉइंट सेवर दे कानूनी एक्सपर्ट अफोर्डेबल ऑप्शनां नाल तुहाडे जुर्माने घट जां फिर माफ करवा सकदे हन ते हारे होए केसां दी अपील भी करदे हन ट्रैफिक टिकटां नाल आप नजिठण दी बजाए पॉइंट सेवर दे एक्सपर्ट्स ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 844 ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸੌਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਖੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ 5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਦੇਣਗੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ all kind of mortgage needs call ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ 6478669905 647 866 9905 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਿਕਸੀ ਟਰੱਕ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ
ਨੰਬਰ ਹੈ 905 452 3633। ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, $500 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੌਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। 905 452 3633 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਔਰ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਔਰ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6,50,000 ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸਟਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਦੀ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਸਟਾਕ ਪਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਫਲੈਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਬੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ, 40 ਸ਼ਵ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਤੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, TV ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। sahayata@pravasi.com ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੰਗਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 500-700 ਹਜ਼ਾਰ 2000 ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਕਿ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹਾਈਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ, HACCP and GMP certified Samosa and Sweet Factory, 1850 Albion Road, Unit 6, Etobicoke. Call 416-241-2600 or 416-213-1165 or visit samosasweetfactory.com. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ beware of copycats. ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਲੈਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਡ ਭਰੋ
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪ 8 ਐਟ 8 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਗਾਰਡਨ ਬਰੁਕ ਔਰ ਕੈਸਲ ਮੋੜ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 10 to 6 ਔਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ 7 days a week 10 to 4। 905-913-0088 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਬਰੁਕ ਵਾਕ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ। 1-844-764-6877 1-844-764-6877 ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਕਲੌਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,19,200 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ $610 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11% ਅਬਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ 11% ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਡਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਮਤਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਓਲਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ, ਲਾਈਫ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਕਿ ਓਲਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਦਿਸ ਈਅਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਈਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਐਂਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ $2,600 ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਹਾਉ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਰਾਈਡਰਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ 5 years ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ 3 years ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੇਮ ਫੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮੈਡੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਓਲਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 100% ਮਨੀ ਬੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਬੈਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਆਫਟਰ 15 ਇਅਰਸ ਜਾਂ age 65 ਤੇ। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤੀ, ਸਿੰਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪਲਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਏਜਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ QNO ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ QNO? QNO ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਕੁਇਕ ਨੀਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 10% ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 10% ਆਫ ਲਓ ਜਾਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ, $99 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ। ਬਟ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿ one size does not fit all, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਰੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਉਸੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ getsecured.ca, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PDF ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4168965678 ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਨੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ 4168965678 416 896 567। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੁਨੀਤ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੌਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, special rates for first time home buyers, mortgage with only 5 to 10% down payment, refinances. Call Pupinder at 647-866-9905. मैं अभय माथुर। नायगरा रीजन में किसी को भी प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग करनी हो, छोटी इन्वेस्टमेंट करनी हो या अपने रहने के लिए घर खरीदना हो, और किसी को बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो कमर्शियल के बारे में भी, तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नायगरा फॉल बहुत ही सुंदर जगह है, मैं सबको इनवाइट करता हूँ, आप वहाँ पर आइए। मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं सिटी के साथ में भी और लोकल लोगों के साथ में भी। मुझे कांटेक्ट करें और मेरा नंबर है 9059783788। खबर होवे राष्ट्रीय चाहे अंतरराष्ट्रीय, ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਦੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼। ਨਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੇਟ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵੇਟ। ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਹੀ 8 ਵਜੇ ਟੌਪ 8 at 8। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਰਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਟ੍ਰੀਟ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੰਡੋਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨੂੰ 6477205454 ਤੇ 647 720 5454 ਤੇ। फिल्म एक्टर्स की जिंदगी बहुत एक्साइटिंग होती है। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੱਲ ਬੰਬੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਪਜ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ।
ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਗਮੋਹਨ ਨੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਨੰਦਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਾਇਰਸ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 115 ਫਾਦਰ ਟੋਬਨ ਰੋਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਆਟਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ ਤੇ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। At Atlantic Immigration, we have over 15 years of experience assisting clients with their immigration matters. ਭਾਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਜੱਸਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 43 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਪੈਮ ਗੋਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਜਥੇ। ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 43 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੰਘੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਉੱਤੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 53 ਸਾਲਾ ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਦਾ ਜਨਮ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਵੂਮਨ ਲੀਡਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਵਾਰਡ ਤੇ 2018 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੂਮਨਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ VOTING ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ VOTING ਆਉਂਦੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। यूके ਤੋਂ ਹੋਰ 1350 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। 5000 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 300 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 43 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਪੈਮ ਗੋਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਜਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਪਾਲ ਜੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਮਸੀਂ ਇੱਥੇ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਲਾਈਟ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਟਰ ਸੈਂਸਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕੋਡ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਯੂਨੀਕ ਕੋਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੈਂਸਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਲਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ PR ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੋਈ EMPLOYEES ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਕੋਡ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਡ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੋਡ ਲੈਣ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆ ਨਾ ਸੈਂਸਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 98-99% ਤੱਕ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1-855 340 2021 ਹੈ, 1855-340-2021। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 2016 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ
70,000 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1855-340-2021 1855-340-2021। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰ ਸਟਰੀਟ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵਨਿਊ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ 1176-500-7920 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ TD ਬੈਂਕ ਦਾ, ਔਰ sahayta@parvasi.com ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਡੇਲੀ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। 2 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕਲੈਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਹੋਰਨ ਔਰ ਡੰਡਾ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 150 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ $13,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਮਾਸਕਲੈਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। At Atlantic Immigration, we have over 15 years of experience assisting clients with their immigration matters. ਭਾਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at 905-362-0202। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ for free consultation at 905-362-0202। अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां। आखिर वैरायटी भी तो जरूरी है ना। और जब टाइम ना मिले तब क्या, खाना जो भी हो, ब्राड्स का स्वाद और अपनों का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। ब्राड्स, फूड कल्चर ऑफ इंडिया। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੂਸਟਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸਦਾ ਟਾਈਗਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅਡੈਪਟ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੋਆ, ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੰਜ ਬੌਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੌਪਸਿਕਲਸ ਆਰਡਰਸ ਕਰ ਲਏ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ Amazon ਅਕਾਊਂਟ ਇਸਨੇ ਹੈਕ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਾਊਂਟ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਉਸ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਏ ਸਪੰਜ ਬੌਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਪਸਿਕਲਸ। 918 ਪੌਪਸਿਕਲਸ ਇਸਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 51 ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, 51 ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ 51 ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 51 ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਕੇ 70 ਪਾਉਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ $2,619 ਦੀਆਂ ਇਸਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ Amazon ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।